question that what is the difference between prepare statement and statement. I will do select. Prepare statement select. Okay, because whatever the operations we have done so far using the statement object, same operations we will be doing using prepare statement. Okay, now, okay, now see, let's say, where is our select one? Anyway, select is a straightforward. We do not need to worry that much about it. Let's try for the insert one. Okay. How to insert using select statement. So what I did, I simply copied all the code from the previous. It means that it is gonna be same. Everything is gonna be same except the difference is statement line. Okay, so here we are creating a prepare statement object, but in this case we will create a prepare statement. Okay, and then what is the difference between those two? We'll see. Okay, now, but before going ahead, tell me one thing. What if I want to execute multiple inserts into this database? म्हणजे जसं आपण काल सांगितलं होतं मी की एवढे सारे इन्सर्ट आपण वी कॅन इन्सर्ट इनटू वन गो, राइट? So what if I want to insert this much queries, let's say 4 or 5 queries into database? तर कसं करू आपण? How do we do that? We need to copy paste this query. I mean, we need multiple insert queries with a different data. Let's say I'll say here 1, 2, and 3. Okay. And याच्यामध्ये आपण थोड्याच्या व्हॅल्यू चेंज करू. मयूर, मयुरी, okay. Raghav, I don't know, and Rohan. ठीक है. Now 4 values we are trying to insert, and of course these numbers will be 5, 4, 6. 6 is done, and this become 7. म्हणजे काय करतोय आपण? 4 रेकॉर्ड्स आपण या डेटाबेस मध्ये इन्सर्ट करतोय. 4 इन्सर्ट करण्यासाठी व्हॉट डू यू नीड नो? वी नीड टू कॉल दिस क्वेरी 4 times, राईट? म्हणजे एक तर इथं क्वेरी कॉल करा लागेल सो दॅट इट विल इन्सर्ट, देन इथं क्वेरी कॉल करा लागेल आणि याला क्वेरी 1 पास करा लागेल. ओके, सो दॅट इट विल ऑल्सो इन्सर्ट. बरोबर आहे. अँड देन इथं it will be like a 2 and then 3. ठीक है? And we'll not use this. We don't need this. Okay. Now, see. Now, आपण काय करतोय? ह्या मल्टिपल क्वेरीज एकदाच फायर करतोय. बरोबर, एकदाच फायर करतोय म्हणजे 1 by 1 पण रन करतोय. मल्टिपल रेकॉर्ड्स आपण प्रोग्राम थ्रू इन्सर्ट करतोय. ठीक आहे, समजतंय काय करतोय आपण? राईट? Guys, you there? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. So what we are doing, we are firing these queries at once, multiple queries. Okay. Now let's just execute this application. Let's see whether this Mayur, Mayuri, Raghav, Rohan got updated into database or not. Execute the application. Save it. Run it. Okay. We do not have any error. It means that the
query is executed successfully. Let's go into the database. Last record was Jitesh. And if we again do this select star from student, we will get those three details, three queries. See, Mayur, Mayuri, Raghav, and Rohan. It means that we can update these multiple inserts using the Java program. Okay. Now, what is the difference? Now, what happens here? No, just try to understand. If you don't get it, just let me know. Now, what exactly is happening here? काय करतोय आपण इथं? इथं आपण सिम्पली काय करतोय? इन्सर्ट करतोय. राईट. आपण काय करतोय? इन्सर्ट करतोय. बरोबर? इन्सर्ट, इन्सर्ट, इन्सर्ट. ठीक आहे. इंटू सेम टेबल. इन्सर्ट इंटू स्टुडंट, स्टुडंट, स्टुडंट. राईट. सेम व्हॅल्यू. म्हणजे मोस्टली ह्या ज्या क्वेरीज आहेत ह्या सेम आहेत. चारही क्वेरी सेम आहेत. फक्त व्हॅल्यूज डिफरंट आहेत. राईट. बट इन्सर्ट इंटू स्टुडंट आणि इन्सर्ट इंटू स्टुडंट ह्या चारही क्वेरी सेम आहेत. एक्झॅक्टली होतं काय? जेव्हा आपण जावा प्रोग्राम थ्रू क्वेरीज इन्सर्ट करतो डेटाबेस मध्ये. ओके. जावा प्रोग्राम थ्रू क्वेरीज इन्सर्ट करतो, क्वेरी रन करतो डेटाबेस मध्ये. नॉट इन्सर्ट, क्वेरीज रन करतो डेटाबेस मध्ये. व्हॉट हॅपन्स नो, व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स, काय होतं? जावाला ह्या क्वेरीचं माहित नाही. जावाला फक्त ह्या क्वेरी ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून माहिती येतात, की हे फक्त स्ट्रिंग आहे, ह्या चुकीचं आहेत बरोबर आहे हे जावाला काहीच माहित नाहीये. ओके. काय करतं मग जावा? म्हणते बाबा ठीक आहे, माझ्याकडे काय आहे, कोणीतरी इथं स्ट्रिंग मध्ये क्वेरी नावाचं काहीतरी दिलंय आणि त्याच्यासोबतच स्टेटमेंटवर एक्झिक्यूट मेथड कॉल केली आहे. हे घे मग डेटा. जावा काय करतं? डेटाबेस, हे घे बाबा ही क्वेरी. ठीक आहे, ही स्टेटमेंट मध्ये आम्हाला एक्झिक्यूट म्हटलं म्हणजे तुझ्याकडे जे लागेल आम्हाला, आणि ही घे क्वेरी. मग डेटाबेस काय करतं? या क्वेरीला कंपाईल करतं, स्कॅन करतं, जे डेटाबेसचा वे असेल तो कंपाईल करतं, रीड करतं. राईट. रीड करतं. म्हणजे ही जी सिंपल स्ट्रिंगची जी क्वेरी आहे तो ऍज अ डीबी क्वेरी म्हणून त्याला कन्सिडर करतो. राईट. जसं आपण डेटाबेस मध्ये इन्सर्ट केल्या होत्या क्वेरीज. ओके. नाव डेटाबेस काय करतं? कंपाईल करतं, म्हणजेच रीड करतं, त्या डेटाबेसचा जो काही फॉर्म असेल त्या फॉर्म मध्ये रीड करतं आणि त्या क्वेरीला रन करतं. जर क्वेरीमध्ये काही एरर असेल, तर मग डेटाबेस काय करेल? आपल्याला एरर वापस देईल. इथं पाहायचा एरर कसा दिसतो. लेट्स चेक दॅट. डेटाबेस कसा एरर थ्रो करतो. ठीक आहे. मी पहा इन्सर्ट आणि इंटूला दोघायला जोडलंय मी. बघूत ही लाईन चलते का. ओके. अँड विल कमेंट आउट दिस मच. आणि इथं 1 1 8 रोहन इन्सर्ट करू आपण. ओके. नाव सी, सी आपल्याला एरर आला बघा. काय आला? जावा डॉट एसक्यूएल सिंटॅक्स एरर. यू हॅव अन एरर इन एसक्यूएल सिंटॅक्स, चेक मॅन्युअल टू करस्पॉन्ड्स. म्हणजे हा जो एरर आहे, हा एरर जावाने दिलेला नाहीये. हा एरर, ठीक आहे, दिसतंय हे सगळं. हे दिस एरर इज नॉट गिव्हन बाय जावा. हा एरर आपल्याला एसक्यूएल कडून आलाय. ओके. म्हणजे जावाला जर माहित असता आपल्याला, तर इथंच कोड आपला फाटला असता. राईट. इथंच आपला कोड ब्रेक झाला असता. ठीक आहे. मग जावाला फक्त ही क्वेरी ऍज अ स्ट्रिंग आहे आणि स्ट्रिंग मध्ये आपण काहीही होल्ड करू शकतो. तर जावा म्हणते की बाबा ही घे माझी स्ट्रिंग क्वेरी डेटाबेस, आणि डेटाबेस तू काय कर, या क्वेरीला रीड कर, कंपाईल कर, तुझं बघ सिंटॅक्स वगैरे बरोबर आहे का, बरोबर असेल तर रन कर, नसेल तर एरर दे मला, मी पुन्हा पाहतो करेक्ट करायला. समजलं? एवढं पिक्चर समजलं? धिस पिक्चर समजलं एव्हरीवन? Yes, sir. राईट. राईट. नाव व्हॉट हॅपन्स, आता ह्या क्वेरीज सेम आहेत. चार क्वेरीज ज्यावेळेस आपण मल्टिपल क्वेरीज फायर करतोय ना, तर मल्टिपल ह्या चारही क्वेरीज सेम आहेत. ओके. मग काय करणार डेटाबेस? पहिली क्वेरी आली ज्याकडून, की पहिली क्वेरी रीड करणार, कंपाईल केल्यानंतर जे काही त्याचं ऑपरेशन असेल ते करणार आणि नंतर एक्झिक्यूट करणार, आउटपुट देणार. दुसऱ्या क्वेरीला सेम करणार, कंपाईल करणार, रन करणार, एक्झिक्यूट करणार, अपडेट करणार. तिसऱ्या क्वेरीला सेम करणार, कंपाईल करणार, रन करणार, जे काही त्याचं ऑपरेशन असेल ते सगळं करणार. आणि चौथ्या क्वेरीला पण सेम करणार. मग समजा ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यात त्याला 4 सेकंद लागत असतील. 3 सेकंद ती क्वेरी रन करा, कंपाईल करा, जे काही स्कॅन करा वगैरे. ठीक आहे, जे काही बेसिक ऑपरेशन असतील
आणि 1 सेकंद समजा लागत असेल ती क्वेरी रन करून आउटपुट द्यायला, ऍक्च्युअल एक्झिक्युशनला. ठीक आहे. ठीक आहे. 3 सेकंद लागत आहेत स्कॅन करा, डिकंपाईल करा, जे काय असेल त्याचं ते. आणि 1 सेकंद लागतोय रन करायला. म्हणजे मला सांगा, क्वेरीज तर सेम आहेत, पण प्रत्येक वेळेस तो एका एका क्वेरीला 4-4 सेकंद घेतोय. प्रत्येक वेळेस एका एका क्वेरीला 4 सेकंद घेतोय. म्हणजे जेव्हा आपण स्टेटमेंट यूज करतो ना, स्टेटमेंट, तेव्हा काय करतोय आपण, प्रत्येक वेळेस आपल्याला नवीन क्वेरी द्यायला लागते. नवीन क्वेरी, जरी आपली क्वेरी सेम ऑपरेशन बनणार असेल, जरी आपलं सेम ऑपरेशन असेल, सेम टाईपची क्वेरी असेल, तरी पण आपला डेटाबेस जो असतो ना, त्याला प्रत्येक वेळेस तो त्या क्वेरीला सेम ट्रीट करतो. त्या क्वेरीला सेम ट्रीट करतो. म्हणजे इथे 4 क्वेरीज साठी तुम्हाला 16 सेकंद जात आहेत. ठीक आहे. कारण डेटाबेस पुन्हा पुन्हा त्या क्वेरीजला रन करतोय, कंपाईल करतोय, स्कॅन करतोय. दिस इज व्हॉट इज वेस्ट ऑफ टाइम इन केस ऑफ सेम क्वेरीज व्हेन वी यूज स्टेटमेंट. दिस इज हाऊ इट वेस्ट आवर टाइम. ठीक आहे. मग याला ऑप्शन काय, व्हॉट इज द ऑप्शन फॉर दिस? सो द ऑप्शन फॉर दिस इज वी हॅव समथिंग कॉल्ड एज प्रिपेअर स्टेटमेंट. नाउ व्हॉट डज दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट डू? प्रिपेअर स्टेटमेंट काय करतं, या सगळ्या क्वेरीजला प्रिपेअर, व्हॉट डज दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट डू? प्रिपेअर स्टेटमेंट काय करतं, या क्वेरीजला एकदा स्कॅन करतं. क्वेरी, एकच क्वेरी बनवतं आणि एकदा स्कॅन करतं. आणि एकदा स्कॅन करून काय करतं, म्हणतं बाबा चला ठीक आहे, ही क्वेरी मी आता बनवली आहे आणि डेटाबेसनं कंपाईल पण केली आहे. आता तुम्ही काय करा, या क्वेरीला फक्त युज करत राहा. मग जेव्हा आपल्याला इथं 4 सेकंद लागत होते एक क्वेरी एक्झिक्यूट करायला बाय युझिंग प्रिपेअर स्टेटमेंट, नो, इट विल टेक ओनली 1 second, because for first query it will take like 4 seconds, but from next onwards it will take only 1 second. Now how to do that? No, let's check it out. समजतोय प्रॉब्लेम? समजतोय काय झाला इथं? स्टेटमेंट ज्यावेळेस आपण स्टेटमेंट ज्यावेळेस इंटरफेसचा यूज करतोय, त्यावेळेस काय होतंय, ह्या क्वेरीज प्रत्येक टाइम सगळ्या स्टेप्स या क्वेरीच्या कंपाईल, रन, एक्झिक्यूट सगळ्या स्टेप्स पुन्हा पुन्हा परफॉर्म होत आहेत. मग त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक ऑप्शन आहे प्रिपेअर स्टेटमेंटचा. काय नाही, कॉन ऑब्जेक्ट काय करतं, आपल्याला प्रिपेअर स्टेटमेंट प्रोव्हाइड करतं. तर आपल्याला काय करायचं, ही जी स्टेप आहे, फक्त फक्त जी थर्ड स्टेप आहे ना, क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ऐवजी प्रिपेअर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट म्हणायचं इथं. ठीक आहे. क्रिएट अ प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. ओके. नाव कसं करायचं, आय टेल यू. कॉन डॉट सी, सगळ्या स्टेप्स सेम आहेत, फक्त कॉन डॉट प्रिपेअर स्टेटमेंट नावाची मेथड आहे. सी, प्रिपेअर स्टेटमेंट नावाची मेथड आहे. अँड दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट मेथड, व्हॉट डज दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट मेथड डू? दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट मेथड टेक्स दिस इनपुट पॅरामीटर्स ऑर ऑल दिस पॅरामीटर्स. लेट मी कॉपी, पेस्ट. ओके. आणि आता हे आपण उडवू शकतो. ना प्रिपेअर स्टेटमेंट काय करते आपल्याला? Okay. Now, what does this prepare statement is taking? This prepare statement is taking only one parameter, and that is URL only. Okay, and it does not take 3 parameter. Let me check. See, आपल्याला काय पाहिजे, 3 स्ट्रिंग टाइपचे पॅरामीटर घेणारी मेथड पाहिजे, बट इट डज नॉट हॅव थ्री टाइपचे पॅरामीटर. सो बेसिकली व्हॉट इट टेक्स, ओनली 1 पॅरामीटर. नाव आपण काय करू शकतो, ह्या ज्या URL ला आहे ना, या URL ला आपण कंबाईन करू शकतो. कसं कंबाईन करू शकतो? हाऊ डू वी कंबाईन दिस? ओके. So once we got the connection, what do we need to do? What do we need to do? Okay, it's not about the URL, it's about the query. Now आपण काय करत होतो अगोदर, स्टेटमेंटला क्रिएट स्टेटमेंट क्रिएट करून एक क्वेरी फायर करत होतो. पण इथं काय करायचं, आपण प्रिपेअर स्टेटमेंटला डायरेक्ट इथे एक क्वेरी द्यायची तुमची. ठीक आहे. इथे डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी द्यायची, कारण कनेक्शन तर तुमचा ऑब्जेक्ट इथपर्यंत स्टेप्स तर तुमच्या फिक्स आहेत. स्टेटमेंट तुम्हाला कनेक्शन क्रिएट करायचं, पण प्रिपेअर स्टेटमेंट काय करतं, क्वेरी घेतं इथं. ठीक आहे. मग कोणती क्वेरी आहे तुमची? इन्सर्ट इंटू वाली क्वेरी. बरोबर, इन्सर्ट इंटू वाली क्वेरी. राईट. या क्वेरीला कॉपी करतो मी आणि इथं पास करतो. ठीक आहे. इन्सर्ट इंटू क्वेरी. नाव दिस, व्हॉट डज दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट डू? Prepare statement returns the prepare statement's object. Prepare statement is a interface. Prepared statement. Prepared. Okay. Prepare statement. PSTMT.
ओके. मग हा प्रिपेअर स्टेटमेंट काय करतो, सी हाऊ टू क्रिएट अ प्रिपेअर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. कनेक्शनच्या ऑब्जेक्ट मध्ये प्रिपेअर स्टेटमेंट नावाची एक मेथड आहे, ती मेथड आपल्याला रिटर्न करते प्रिपेअर स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ व्हॉट डज दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट मेथड टेक इनपुट ऍज अ इनपुट पॅरामीटर? इट टेक्स अ क्वेरी, SQL query as a input parameter. Okay, hope you guys are able to see it. Let me bring it to the next line. Same here, we do not need this, but let's keep it for some time. Okay. Now काय झालं, आपल्याला प्रिपेअर स्टेटमेंटचा ऑब्जेक्ट बनवला आपण. आता काय करायचं, ही जी क्वेरी आहे ना, या क्वेरी मध्ये आपण काय करतोय, इन्सर्ट इनटू स्टुडंट, रोल नंबर, नेम, सिटी, कॉलेज नेम, कॉन्टॅक्ट, पास आउट इयर, आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज ऍड करतोय. तर इथं काय करायचं, ह्या ज्या व्हॅल्यूजच्या ठिकाणी काय करणार आपण, व्हॅल्यूजच्या ठिकाणी प्लेस होल्डर ऍड करणार. याला म्हणतात प्लेस होल्डर. क्वेश्चन मार्कला म्हणतात प्लेस होल्डर. ओके. व्हॉट डू इट कॉल? इट कॉल्ड ॲज अ प्लेस होल्डर. ओके. नाउ ओके, दीज आर कॉल्ड ॲज प्लेस होल्डर. म्हणजे आपण ज्या व्हॅल्यू पास करणार ना याला, ह्या व्हॅल्यू इथून येणार, या प्लेस होल्डर मध्ये ऍड होणार. ओके. नाउ लेट्स सी. नाउ सी, काय म्हणतोय मी, की प्रिपेअर स्टेटमेंट प्रिपेअर केलं मी, आणि त्याला इन्सर्ट क्वेरी एक पास केली. नाउ इन्सर्ट क्वेरी मध्ये मी म्हणतोय की या क्वेश्चन मार्कच्या जागी, सी जेवढे आपले कॉलम आहेत ना, तेवढे मी इथं क्वेश्चन मार्क्स दिलेत, म्हणजेच प्लेस होल्डर दिलेत. सो जस्ट अ सेकंड. ओके. सो जेवढे कॉलम आहेत तेवढे क्वेश्चन मार्क, म्हणजे तेवढ्या व्हॅल्यू आपल्याला इथं प्रोव्हाइड करायच्या. नाव हाऊ टू प्रोव्हाइड दिस व्हॅल्यूज, आय टेल यू. नाव सी, इथं काय झालं, आपण ह्या व्हॅल्यूज इथं आता सेट करायचे, ह्या व्हॅल्यूज आपण प्रोव्हाइड करायच्या. तर प्रिपेअर स्टेटमेंट थ्रू आपण या व्हॅल्यूज प्रोव्हाइड करू शकतो. व्हॉट आय डू नो, आय जस्ट डिलीट दिस, वी डू नॉट नीड दिस नाव. ओके. इथपर्यंत समजलं. प्रिपेअर स्टेटमेंटचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा कसा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट मध्ये, कनेक्शन इंटरफेस मध्ये प्रिपेअर स्टेटमेंट नावाची मेथड आहे, त्या मेथडला क्वेरी पास करायची. क्वेरी पास करते वेळेस फक्त एक गोष्ट करायची, अगोदर आपण हार्ड कोडेड क्वेरी बनवत होतो, पण आता आपण डायनामिक क्वेरी बनवायची. म्हणजेच त्या क्वेरीला डायरेक्ट डेटा पास नाही करायचा, तर प्लेस होल्डर पास करायचे. नाव हा डेटा कसा पास करायचा, मग आपल्याकडे प्रिपेअर स्टेटमेंट या ऑब्जेक्ट मध्ये आपल्याकडे काही मेथड्स आहेत. ठीक आहे. टू सेट दिस व्हॅल्यूज, याच्या व्हॅल्यू सेट करण्यासाठी मेथड्स आहेत. जसे की आपल्याला पहिल्यांदा रोल नंबरची व्हॅल्यू सेट करायची. रोल नंबरचा टाईप काय आपला डेटाबेस मध्ये, इंटिजर टाईपचा रोल नंबर आहे. ओके. सो काय करायचं आपण इथं, सेट इंट नावाची मेथड कॉल करायची, आणि सेट इंट नावाची मेथड काय करणार, याची व्हॅल्यू देणार. तर आपण याला सांगायचं की बाबा, या इन्सर्ट क्वेरीज मध्ये जे कॉलमचे नाव नंबर आहेत ना, हे कॉलमचे नाव प्रोव्हाइड केलेत ना, तर त्यातला जो एक नंबरचा जो कॉलम आहे, त्याला ही व्हॅल्यू व्हॅल्यू पास सेट करा, ही वाली व्हॅल्यू सेट कर. प्रिपेअर स्टेटमेंट, तुझ्यामध्ये मी जी क्वेरी दिली आहे, त्या क्वेरी मध्ये जो एक नंबरचा कॉलम आहे, त्याला ही व्हॅल्यू सेट कर. ठीक आहे. एक नंबरचा कॉलम आहे, किंवा एक नंबरचा क्वेश्चन मार्क आहे. ठीक आहे. एक नंबरचा जो क्वेश्चन मार्क आहे, त्याच्यामध्ये ही व्हॅल्यू सेट कर. सिमिलरली आपण बाकीच्या क्वेश्चन मार्क साठी पण ह्या व्हॅल्यू सेट करायच्या. 5 क्वेश्चन मार्क आहेत आपल्याकडे, 2, 3, 4, 5. ओके. नाव व्हॅल्यूज मी सेट करतोय. आता दुसरं काय होतं, नेम आहे. नेम मध्ये आपण सेट करायचं इथं, ऑफकोर्स नेम साठी स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग. याच्यानंतर आपल्या सगळ्या सेट स्ट्रिंग राहणार. ठीक आहे. इंटिजर साठी सेट इंट, स्ट्रिंग साठी सेट स्ट्रिंग, बाकी सगळ्या स्ट्रिंग. ठीक आहे. समजतंय काय करतोय मी? ह्या गोष्टी दिसायला इझी आहेत, पण तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल. विदाउट प्रॅक्टिस यू गाईज विल नॉट बी एबल टू
अंडरस्टँड धिस. ओके, मी इथे नाव देतोय ए, आणि नाव झाल्यानंतर सिटी आहे बी. ओके, आणि देन कॉलेज आहे सी, अँड व्हॉट एव्हर इट इज पास आउट इयर आहे डी. कॉन्टॅक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 वी हॅव 6 क्वेश्चन मार्क. 1 2 3 4 5 6. ओके, अँड वी नीड वन मोर प्रिपेअर स्टेटमेंट. सेट स्ट्रिंग व्हॅल्यू टू सेट द व्हॅल्यू ABCDE. ठीक आहे. आता पहा, आपण काय करतोय, क्वेरी आपण एक बनवली आणि या क्वेरी मध्ये व्हॅल्यू सेट करतोय. आता काय करायचं आपल्याला, ह्या व्हॅल्यूज डेटाबेस मध्ये पुश करायच्या. पुश करण्यासाठी आपल्याकडे आहे PSTMT मध्ये डॉट एक्झिक्यूट अपडेट नावाची मेथड आहे. ओके, एक्झिक्यूट अपडेट काय करते मेथड ही, आपल्याला इंटिजर रिटर्न करते. ओके, इंटिजर जर 0 असेल किंवा 1 असेल तर तुमची व्हॅल्यू सेट झाली आहे. आयदर 1 that the row count of the manipulation statement or the 2 that returns nothing. ठीक आहे. हे काय करते, 1 रिटर्न करणार एक्झिक्यूट अपडेट मेथड जर तुमचा सक्सेसफुल एक्झिक्युशन झालं तर, नाही तर 2 रिटर्न करणार जर काही एरर असेल तर. ओके, नाव नाव लेट्स एक्झिक्यूट धिस. सी सिमिलरली आपण काय करतोय, आता आतापर्यंत बघा आपण काय केलं तर प्रिपेअर स्टेटमेंट मध्ये, सॉरी, स्टेटमेंटचा यूज करून आपण 4 क्वेरीज एकदाच इथे इन्सर्ट केल्या होत्या. डू वी हॅव दॅट? नो. ओके, 4 क्वेरी एकदाच. आता काय केलं, इथं आपण एकदा क्वेरी बनवली आणि आपण म्हणतोय की बाबा हे अपडेट कर. ठीक आहे. समजा आपल्याला अजून डेटा सेट करायचा असेल तर आपण काय करणार, फक्त या प्रिपेअर स्टेटमेंट मध्ये दुसरा डेटा सेट करणार. जसं की 223 A1. ओके, B1, C1, D1 अँड E1. आणि असं आपण मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स, आपण मल्टिपल डेटा आपण सेट करू शकतो. पण क्वेरी जी लिहिली आहे आपण ती एकदाच लिहिली आहे इथं. अगोदर कसं होतं, स्टेटमेंटच्या केसमध्ये आपण इन्सर्ट क्वेरी मल्टिपल टाइम रन करतो, मल्टिपल टाइम लिहित होतो आणि मल्टिपल टाइम ते अपडेट करत होतो. बट नाऊ दॅट इज नॉट द केस. आपण काय करणार, एकदा क्वेरी लिहिणार, एकदा अपडेट होणार. एकदा अपडेट झालं की डेटाबेस कडे, आता या केसमध्ये कसं होतं पहा. ओके, अगोदर 4 सेकंद लागत होते एका क्वेरीला. होप यू गाइज रिमेंबर. नाउ व्हॉट हॅपन्स, लेट्स सी. या आय कुड हॅव क्लिअर दिस स्टफ. ओके, नाउ व्हॉट हॅपन्स. व्हॉट हॅपन्स नाउ. ओके, जावा आहे, डेटाबेस आहे. ठीक आहे, क्वेरी आहे. अगोदर स्टेटमेंट होता, आता पी स्टेटमेंट आहे, प्रिपेअर स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे. आता काय होतं, पहिल्यांदा ही क्वेरी आपल्या डेटाबेस मध्ये जातं ज्यावेळेस या पहिल्या एक्झिक्यूट अपडेटच्या वेळेस. ठीक आहे, पहिल्या एक्झिक्यूट अपडेटच्या वेळेस ही क्वेरी जाते आणि सगळं काम करते, सगळं त्याचं स्कॅन करणं, ब्ला ब्ला ब्ला, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी. 4 सेकंद घेते. किती सेकंद घेते? 4 सेकंद घेते. 3 सेकंद सगळ्या स्कॅनिंगला, 1 सेकंद एक्झिक्यूट करायला, समजा. ठीक आहे. ज्यावेळेस नेक्स्ट एक्झिक्यूट अपडेट कॉल करतो ना आपण, तर त्यावेळेस हे 3 सेकंद नाहीत लागणार, कारण क्वेरी सेम आहे, एकदाच कंपाईल केलेली आहे. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेरीसाठी पहिल्या क्वेरीला 4 सेकंद लागले, दुसऱ्या क्वेरीला 1 सेकंद लागणार, तिसऱ्या क्वेरीला 1 सेकंद, चौथ्या क्वेरीला 1 सेकंद. म्हणजे जेवढ्या वेळेस तुम्ही एक्झिक्यूट अपडेट कॉल करा आता याच्यानंतर या प्रिपेअर स्टेटमेंट ऑब्जेक्टवर, फक्त एकच सेकंद लागणार. ठीक आहे. का? कारण पहिल्या एक्झिक्युशनच्या वेळेस यानं सगळं कंपाईल, स्कॅन वगैरे सगळं करून ठेवलं, आणि जेव्हा जेव्हा आपण सेम प्रिपेअर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यूज करू, तेव्हा तेव्हा डेटाबेसला माहित असेल की ओके, सेमच क्वेरी यूज करतोय हा, मला आता कंपाईल करायचं काम नाही. सेम क्वेरी यूज करतोय, मला कंपाईल करायचं काम नाही. सेम क्वेरी यूज करतोय, मला कंपाईल करायचं काम नाही. मग आता समजा पहिल्या एक्झिक्युशनला आपल्याला जिथे 16 सेकंद लागले होते, तर दुसऱ्या एक्झिक्युशनला किती टाइम लागेल आपल्याला? 7 सेकंद. अग्री? समजतंय काही? 7 सेकंद कसे लागतायत? कारण आपला जो स्कॅनिंगचे जे 3 सेकंद होते, ते आता आपले रिड्यूस झाले बिकॉज ऑफ प्रिपेअर स्टेटमेंट. बिकॉज ऑफ प्रिपेअर स्टेटमेंट.
ओके. नाव दिस इज हाऊ दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट इज युज्ड. नाव मग डिफरन्स काय स्टेटमेंट आणि प्रिपेअर स्टेटमेंटचा? स्टेटमेंट आणि प्रिपेअर स्टेटमेंटचा डिफरन्स हा आहे की स्टेटमेंट हे स्लो आहे, प्रिपेअर स्टेटमेंट इज फास्टर. प्रिपेअर स्टेटमेंट युजेस प्लेस होल्डर. या क्वेश्चन्सला काय म्हणतात? प्लेस होल्डर्स म्हणतात, टू प्रोव्हाइड द व्हॅल्यूज. ओके, वेअर आर स्टेटमेंट टेक्स हार्ड कोडेड व्हॅल्यू. ओके. इन केस ऑफ सिक्युरिटी ऑल्सो, जेव्हा ही क्वेरी तुम्ही डेटाबेसला देतात किंवा नेटवर्कवर शेअर करतात, त्यावेळेस या क्वेरीच्या सोबत व्हॅल्यूज जात नाहीत. ही क्वेरी रिकामी जाते आणि याच्यासोबत हे क्वेश्चन मार्क जातात फक्त. तर जे कोणी हॅकर्स असतात त्या हॅकर्सला ह्या व्हॅल्यूज दिसत नाहीत. ओके, बिकॉज त्या हॅकर्सला फक्त क्वेश्चन मार्क दिसतात आणि ह्या व्हॅल्यूज ह्या तुमच्या प्रिपेअर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट सोबत जातात. सो प्रिपेअर स्टेटमेंट इज अ सिक्युअर ऍज कम्पेअर टू नुसता स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. गॉट इट गाईज? समजलं? एव्हरीवन, you guys are getting it right? Everyone is able to understand all these things? Okay, now let's execute and let's check whether this prepare statement has updated our values into database or not. See, काही एरर नाहीये. ए आणि A1 हे दोन आपण व्हॅल्यूज ऍड केल्यात. लेट्स चेक इट आउट. सी, ए अँड A1 दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला ऍड करून भेटल्यात डेटाबेस मध्ये. राईट? नाउ दिस इज हाऊ दिस प्रिपेअर स्टेटमेंट वर्क्स. This is how this prepare statement works here. Got it? Yes, sir. Right. Any doubt in this? Okay. Now, what we'll do, we will try to update the query. आपण काय केलं? इन्सर्ट रीड केलं, इन्सर्ट केलं. राईट? आपण अपडेट करून पाहायचं कसं. अपडेट कसं करू शकतो आपण? अपडेट करण्यासाठी एक सिंपल क्वेरी आहे. लेट्स से मला काय करायचं? एखाद्या नावाला अपडेट करायचं. समजा ए ला अपडेट करायचं असेल मला. ए ला अपडेट करायचं. तर अपडेट करण्यासाठी आपण डेटाबेस मध्ये क्वेरी कशी लिहिणार? हाऊ डज दिस क्वेरी विल बिकम? अपडेट. काय अपडेट करायचं मला? स्टुडंट टेबल. स्टुडंट्स अपडेट करायचा. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये काय करायचं? समजा हे स्टुडंट मध्ये जे ए आहे ना, 222 ID वाला रोल नंबर वाला ए, त्याचं नाव आनंद करायचं मला. चुकीच्यानं ए झालं, चुकीनं माझ्याकडनं ए झालं समजा. ठीक आहे. तर मला काय करायचं? अपडेट करायचा स्टुडंट्स टेबल आणि त्याच्यामध्ये सेट करायचं. सेट करायचं काय करायचं? नेम. नेम इज इक्वल टू काय करायचं? आनंद करायचं मला. आनंद. ओके. आणि कोणत्या आयडीचं करायचं? कोणत्या रोल नंबर साठी? 222 रोल नंबर साठी. वेअर रोल नंबर इज इक्वल टू 222. या क्वेरीला लेट्स एक्झिक्यूट दिस क्वेरी. ओके. एक्झिक्यूट केली आणि आता लेट्स सी इफ वी हॅव एनी एरर. नो एरर. अपडेट इज वन रो अफेक्टेड. अपडेट इज सक्सेसफुल. आणि आता आपल्याला चेक करायचं की स्टुडंट मध्ये 222 रोल नंबरचा नाव ए च्या ऐवजी आनंद झालं का? झालंय सक्सेसफुली. करेक्ट आहे. राईट गाईज? राईट. नाव व्हॉट विल डू? विल डू सेम क्वेरी युजिंग प्रिपेअर स्टेटमेंट. आपण सेम क्वेरी काय करू? प्रिपेअर स्टेटमेंटचा यूज करून फायर करू. समजतंय काय होतंय क्लासमध्ये? These are the advanced concept guys and now onwards all the concepts will be advanced. वन गो मध्ये समजायला अवघड जातील. मेक शुअर करा तुम्ही प्रॉपर अटेन्शन देतायत क्लासमध्ये अँड प्रॅक्टिस करतायत आणि लॅपटॉप थ्रू जॉईन करतायत. ओके, लॅपटॉप थ्रू जॉईन करतायत ना की मोबाईल थ्रू. मोबाईल दिस विल बिकम लाईक अ रील ओनली फॉर यू गाईज देन. ओके. प्रिपेअर स्टेटमेंटचा अपडेटचा यूज करतोय मी. सेम क्लास मी कॉपी केला इथं बिकॉज आय डू नॉट हॅव दॅट मच पेशन्स टू राईट इट डाऊन अगेन. ओके. सो व्हॉट आय एम डुईंग, आपल्याला अपडेटची क्वेरी प्रिपेअर करायची. सो हाऊ टू गेट दॅट क्वेरी? आय विल कॉपी दिस फ्रॉम हिअर. असं. आणि या क्वेरीला आपण काय करू? इथं घेऊ, पूर्ण इथं पेस्ट करू. ठीक आहे. झाली क्वेरी. नाव
नाव काय करायचं आपल्याला इथं फक्त आता प्रिपेअर स्टेटमेंट मध्ये काय करायचं हे व्हॅल्यूज नसणार आता. ओके, हा पार्ट नसणार आहे. ठीक आहे, हे झालं स्टेटमेंट. आता आपल्याला काय करायचं, आपण म्हटलं प्रिपेअर स्टेटमेंट मध्ये व्हॅल्यूज देणं डेंजरस असते. कारण कारण हॅक होऊ शकतात ह्या व्हॅल्यूज. ओके, आणि आपल्याला क्वेरी एकदाच बनवायची असते. तर आपण काय करायचं, त्याच्याऐवजी व्हॅल्यूजच्या ऐवजी क्वेश्चन मार्क द्यायचा. काय द्यायचा, व्हॅल्यूजच्या ऐवजी क्वेश्चन मार्क द्यायचा. मग जिथं जिथं आपण व्हॅल्यूज पास करतोय ना, तिथे तिथं क्वेश्चन मार्क द्यायचा. मग या क्वेरी मध्ये आपण किती व्हॅल्यू सेंड करतोय, दोन व्हॅल्यू. एक तर नेमची व्हॅल्यू आणि दुसरी रोल नंबरची व्हॅल्यू. नेमची व्हॅल्यू आणि रोल नंबरची व्हॅल्यू, दोन व्हॅल्यूज पास करतोय. मग आपल्याला काय करायचं, म्हणजे दोन क्वेश्चन मार्क आहेत. मग आपल्याला काय करायचं, प्रिपेअर स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला दोन व्हॅल्यू सेट करायच्या. ठीक आहे, एक करायची सेट स्ट्रिंग, म्हणजे पहिल्या क्वेश्चन मार्कची व्हॅल्यू. मी म्हणतो की त्याला बा याच्यामध्ये जो पहिला क्वेश्चन मार्क आहे त्याला ही व्हॅल्यू सेट करा. आनंदी करतोय मी इथं, पहिले आनंद होता, इथं आनंदी सेट करायचा आपल्याला. ओके, अँड अजून एक आपल्याला दुसऱ्या क्वेश्चन मार्कची व्हॅल्यू पास करायची. पण दुसऱ्या क्वेश्चन मार्कची व्हॅल्यू कोणत्या टाईपची आहे, ही व्हॅल्यू कोणत्या टाईपची आहे गाईज. इथं स्ट्रिंग टाईपची होती, सेट स्ट्रिंग केला आपण. आता इथं ही व्हॅल्यू जी राहील ही सेट इंट टाईपची राहील. ठीक आहे, आणि याला इंटिजरला व्हॅल्यू द्यायची आपण. तर आपण काय, पहिले 222 ला आपण आनंद केलं होतं. आता 333, व्हॉट इज दॅट लास्ट रोल नंबर वी हॅव. 223 A1 जे आहे ना, याला आनंदी करतोय आपण. ठीक आहे, तर मग आपल्याला इथं काय व्हॅल्यू पास करायची, 223. आणि याच्यानंतर हे रन करण्यासाठी काय मेथड आहे आपल्याकडे, प्रिपेअर स्टेटमेंट डॉट एक्झिक्यूट अपडेट. बरोबर, सॉरी, एक्झिक्यूट अपडेट. एक्झिक्यूट अपडेट. ठीक आहे, सेमिकॉलन, आणि रन करा प्रोग्रामला. सी एक्झिक्युशन. ओके, नो व्हॅल्यू स्पेसिफाईड फॉर पॅरामीटर 2. सी 1. ओके, सी व्हॉट इज द एरर, व्हॉट हॅपन हिअर, कॅन एनीवन टेल मी. Look at the error and look at the The code. value of the set int is 1, so it is overlapping. Right. Because here we need 2. Because every time, at both time we were saying की बाबा एक नंबरचा जो क्वेश्चन मार्क आहे त्याला आनंदी सेट करा. आणि पुन्हा इथे मी एकच लिहित होतो, एक नंबरचा जो क्वेश्चन मार्क आहे त्याला पुन्हा इंटिजर सेट करत होतो. तर हा म्हणत होता की बाबा व्हॅल्यू 2 नंबरचा जो क्वेश्चन मार्क आहे याची व्हॅल्यू मिसिंग आहे. ठीक आहे, सो हिअर इन्स्टेड ऑफ 1 वी नीड टू डू इट ॲज अ 2. रन करा. Okay, no error. So we are expecting for 223 ID, Anandi value should be reflected. Right? A1 च्या जागी इथं पहा आनंदी झालंय. Got it? Now this is how we work with prepare statement and statement objects. Got it? Got the difference between prepare statement and statement, guys? Right? Guys? Yes, sir. Right. Okay. Now this is here our JDBC ends. Okay. Now from tomorrow onwards, we will be starting a core advanced concepts. Okay. We will be starting code advanced concept, that is something called as JSP servlet or web application development. That is most important topics from your advanced Java.